नमस्कार गुड मॉर्निंग एवरीवन मु आर्या आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आपण मानक जनइबी न्यूज गुड़िक भल लगे निश्चित भाव गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करदे। तो चलतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक नजर पकाइबा। तेबे ओडिशा रे अगस्त 9 तारिख पर्यंत 26 जिले में प्रबल अति प्रबल छेचिबो काचिबो वर्षा। तेबे सारा ओडिशा रे मौसुमी जनित तुआकु तुआ वर्षा लगी रही। आसंता 9 तारिख पर्यंत राज्य में प्रबल वर्षा हबार संभावनाटी अधिक रही। बुधवार वर्षा पर 9टी जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी करा जाई अछि। अनेक स्थान में बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षार संभावना रही। एने भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पक्षरु सूचना प्रदान करा जाई अछि। पाणीपाग केन्द्र सूचना अनुसार बुधवार ऑरेंज वार्निंग जारी करा जाइतिबा जिलागुड़िक होउछि सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, अनुगुल, बौद्ध, नयागढ़, कटक, कोरापुट, नवरंगपुर एवं मालकानगिरी सामिल रही। यह सब जिले में 12 ରୁ 20 सेंटीमीटर पर्यंत वर्षा हबार संभावना रही। सेपरी वर्षा पर 18टी जिला को येलो वार्निंग जारी करा जाई अछि। से जिलागुड़िक होउछि बरगढ़, बलांगीर, कलाहांडी, नुआपड़ा, रायगड़ा, देवगढ़, संबलपुर, सोनपुर, पुरी, खर्दा, ढेंकानाल, केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर, जाजपुर, भद्रक, बालेश्वर, केन्दुझर और मयूरभंज जिला रही। अन्यपटे गत 24 घंटा मध्य ओडिशा हाराहारी 13.5 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड करा जाई अछि। सेपरि विभिन्न जिले में विभिन्न परिमाणर वर्षा रेकर्ड करा जाई अछि। चलित वर्ष जून 8 तारिख मौसुमी वायु ओडिशा रे पहुंचीथिला। सेबेठारु आज पर्यंत वर्षार परिमाणटी बढ़िबार लागि अछि। परवर्ती खबर एबे समस्तंकु मिलिबाकु जाउछि पेंशन पैसा। तेबे जदि आपण जणे एक सरकारी चाकरी रे अछंती किंबा आपणकर परिवार जणे कई सरकारी चाकरी रे काम करूछंती तेणु एभली लोक प्रति मासरे ईपीएफ अकाउंट रे सहयोग करबा जरूरी रहिछि। जेंति पई ईपीएफ रे योगदान करूथिबा लोक मानंगु अवसर पर पेंशन पाइबा पई सरकार सामाजिक सुरक्षा पई व्यवस्था करिसंती। तथापि कर्मचारी प्रोविडेंट फंड संगठन ईपीएफ रे पेंशन पाइबा बयस 58 वर्ष रहिछि। किंतु जणे जदि व्यक्ति 58 वर्ष बयस पूर्व किंबा पर पेंशन नेबाकू चाहती तेबे प्रारंभिक पेंशन एक विकल्प मध्य रही। ईपीएफ सहित जड़ित नियम अनुसार जदि जड़े 58 वर्ष बयस जड़े पेंशन नेबाई चाहती तेबे निश्चित भाव में सेमानंकु पेंशन राशि मिल जिवो। परवर्ती खबर हीराकुद नदी बंधरे आज 14टी गेट खोला तलिया अंचल में सृष्टि है बन्या। तेबे हीराकुद जल भंडार में वर्तमान जलस्तर 610 फुट अधिक रही। डैम भीतर को प्रति सेकेंड 2,74,000 जल प्रवेश करुथिबा बेले 2,46,765 क्यूसेक जल निष्कासित होउछि। मुख्य बंधर 2,07,965 क्यूसेक, पावर केनाल रे 35,219 क्यूसेक, शिल्प व्यवहार पर 275 क्यूसेक एवं केनाल रे 3,468 क्यूसेक जल निष्कासित करा जाउछि। प्रथमे 7 नंबर गेट दे जल निष्कासन करा जाउथिला आ पर्याय क्रमे अन्य सबु गेट खोला जाई अछि। उपर मुंडर प्रबल वर्षा लगी मोट 20टी गेट खोला जाइछि आ धीरे धीरे से सब गेट को एबे बंद करा जाउ अछि। हेले मंगलवार सकाळ सुधा 14टी गेट दे जल निष्कासन जारी रहिछि जा फल तलिया अंचल को बन्या हेबो बोली पाणीपाग विशेषज्ञ सतर्क सूचनाटी जारी करिसंदी। परवर्ती खबर समस्तंकु मिलिजिबो सहारा टंका करंतु एही गोटिए काम। तेबे सहारा सहित जड़ित बकेया राशि संपर्क में अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा विस्तृत भाव में सूचना देइछंदी। से कहिसंदी सहारा इंडिया रियल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन लिमिटेड सहारा हाउसिंग बा सहारा इंडिया कॉर्पोरेशन निवेशक मानंगु आनुमानिक संख्या होउछि 3.7 कोटी। ए मामलार जांच सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी करा जाई अछि। अवसर प्राप्त जस्टिस बीएन अग्रवाल कमिटी समस्त प्रक्रिया उपरे तदारक करुछंती। अर्थमंत्री सूचना देइछंदी 138.07 कोटी टंका मूल्यर दाबी जारी करा जाइथिबा बेले निवेशकंकर मोट 25,781 कोटी टंका प्रदान करबाकू बाकी रही अछि। तबे सरकारक निर्देश क्रमे सहारा इंडिया समस्त टंका खूब शीघ्र फेरस्त करबाकू जाउछंदी। सहारा इंडियार ऑफिशियल वेबसाइट रे एक लिस्ट जारी करा जिवो। से लिस्ट अनुसार समस्त को सहारा इंडिया दिया छिबो। परवर्ती खबर पुणी थे सारा राज्य में आलू दर बढ़िला। तेबे बजार में पुणी आलूर अभाव। कटक छत्र बजार आज आसीपारानी आलू गाड़ी फल आलू दर पुणी बढ़िबा नहीं आशंका प्रकाश पाई। कटक आलू दर किलो पिछा 50 टंका जाए पहुँची अच्छी।
ପୂର୍ବରୁ 40 ଟଙ୍କାରେ ଆଳୁ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଏହା 50 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ। ସେପଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଇଗଣିଆରେ ଆଳୁ ଗୋଦାମ ମଧ୍ୟ ଖାଲି ରହିଅଛି। ଆଜି ସକାଳୁ ଆଇଗଣିଆ ଗୋଦାମରେ ଆଳୁ ନଥିବା ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜି ସୁନା ଦରରେ ହେଲା ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତେବେ ସେୟାର ବଜାରରେ ହ୍ରାସ ସହିତ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ମୂଲ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଥରତା ଦେଖାଯାଇଅଛି। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବୁଲିୟନର ଜୁଏଲର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସୁନାର ଦର 69,117 ଟଙ୍କାକୁ ଖସିଅଛି। ରୂପାର ହାର ମଧ୍ୟ 78,950 ଟଙ୍କା କିଲୋଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚିଅଛି। ଆଜି ଭାରତରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ 10 ଗ୍ରାମ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟଟି 64,840 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଣିକି ବିଏସ୍ସି ଢାଞ୍ଚାରେ ହେବ +2 ପରୀକ୍ଷା। ତେବେ ସିଏଚ୍ଏସ୍ଇ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ +2 ପରୀକ୍ଷା ଢାଞ୍ଚାରେ କରାଯିବ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ସିବିଏସ୍ଇ ଢାଞ୍ଚାରେ ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ପୂର୍ବରୁ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷାରେ 100 ମାର୍କର ପରୀକ୍ଷା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏଣିକି 80 ମାର୍କର ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ପୂର୍ବରୁ ହେଉଥିବା ତ୍ରୈମାସିକ ପରୀକ୍ଷା ବା କ୍ୱାର୍ଟର ଏଣ୍ଡ ପରୀକ୍ଷାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯିବ। ଏହା ଫଳରେ ଇଣ୍ଟରନାଲ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ଏବଂ ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଅବଶିଷ୍ଟ 20 ମାର୍କ ଆସିବ। ସେହିପରି ସିଲାବସ୍ ବାହାରୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଆସୁଥିବାରୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପାଟର୍ଣ୍ଣରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରବଳ ଛେଚିବ ବର୍ଷା। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ସକ୍ରିୟ ରହିଥିବା ବେଳେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଆଜି ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟଟି ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଛି। ଏହି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବଟି ଅଧିକ ବଢ଼ିବ। ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ 2ରୁ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଲଘୁଚାପଟି ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଥିବାରୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷାର ପ୍ରକୋପଟି ଅଧିକ ରହିବା ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନଟି କରାଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ପେସା ଆଇନ, ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ସୂଚନା। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରଠାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଅନେକ ନୂଆ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଶୁଣାଣି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୁଣି ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ପଞ୍ଚାୟତ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁସନ୍ ଟୁ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ଡ ଏରିଆ ଆଇନ। ଏନେଇ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାୟକ ଏକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଜେପି ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ମୋର୍ଚ୍ଚା ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବା ଅବସରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନାୟକ ଏନେଇ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ପେସା ଆଇନ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ନିୟମ ବଦଳାଇଲା HDFC ବ୍ୟାଙ୍କ। ତେବେ HDFC ବ୍ୟାଙ୍କର କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଟେ। ତେବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ରିୱାର୍ଡ଼ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1ରୁ ଏହି ନୂଆ ନିୟମଟି ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଆପଣ ପ୍ରତି ମାସରେ ୟୁଟିଲିଟି କାରବାର ଉପରେ କେବଳ 2000 ରିୱାର୍ଡ଼ ପଏଣ୍ଟ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶିକ୍ଷାଦେୟ ଉପରେ ରିୱାର୍ଡ଼ ପଏଣ୍ଟଟି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ବ୍ୟାଙ୍କ କମର୍ସିଆଲ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ କାରବାରରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ଡ଼ର ବ୍ୟବହାରକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ନିୟମରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଜାରକୁ ଆସିବ ଏବେ ଏକ ନୂଆ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାର। ତେବେ ଚାଇନାର ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀ ହୁଆୱେ ଏବେ ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଦବଦବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। କମ୍ପାନୀ ଚାଇନାର ଗାଡ଼ି ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ଚନଗନ ଅଟୋ CTL ସହିତ ମିଶି ଏକ ନୂଆ କାର୍ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଅବତାର ନିର୍ମାଣ କରିଛି। ପ୍ରସ୍ତୁତ କମ୍ପାନୀ ଅବତାର ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ନିଜ ପ୍ରଥମ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାରର ଅବତାର 12ରୁ ମଧ୍ୟ ପରଦାକୁ ଉଠାଇଅଛି। ଏହି କାରରେ ଖାସ୍ ଫିଚର ହେଉଛି ଥରେ ଚାର୍ଜ କଲେ ଏହା 700 କିଲୋମିଟର ଯାତ୍ରା କରିପାରିବ। ଏହାର ଲମ୍ବଫୁଟ ପ୍ରସ୍ଥ ଉଚ୍ଚତା ଯଥାକ୍ରମେ 5020 mm, 1999 mm ଏବଂ 1460 mm ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 2023-24ର ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିଛି 3881.796 କୋଟି ଟଙ୍କାର କୋଇଲା ରୟାଲିଟି। ତେବେ 2012 ମେ 10 ତାରିଖରେ ପ୍ରକାଶିତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଦେଶର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ କୋଇଲା ଉପରେ ରୟାଲିଟି ହାର କାରବାର ମୂଲ୍ୟର 14% ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଅଛି। ଏଥିରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଅଛି, ଯେଉଁଠାରେ ରୟାଲିଟି ହାର ଗ୍ରେଡ୍କୁ ଆଧାର କରି ପ୍ରତି ଟନ୍ ସାଦରେ 2 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଅଛି। ଓଡ଼ିଶାକୁ 2023-24 ଆର୍ଥିକରେ କୋଇଲା କାରବାର ମୂଲ୍ୟର
14% ଦରରେ 3881.796 କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳିଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମାଛ ଧରିବା ସମୟରେ ମଝି ସମୁଦ୍ରରେ ଓଲଟିଲା ଦେଶୀ ଡଙ୍ଗା। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନିଧିନି ମାଦିଲି ମୁହାଣରେ ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ଅଘଟଣ ଘଟିଅଛି। 3ଟି ଦେଶୀ ଡଙ୍ଗା ଓଲଟି ପଡ଼ିଛି। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଏଥିରେ ଥିବା 12 ଜଣ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଅଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସୁନୀତି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ ବବଙ୍ଗଡିହ ଗ୍ରାମର ବୁଧଦେବଗିରି, ଶିବ ଆଦକ ଏବଂ ଗୌତମ ବାଗାଜୀ ସକାଳୁ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ସମୁଦ୍ରକୁ ବସିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଏହି ଡଙ୍ଗାର ଅନ୍ୟ 9 ଜଣ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ମାଦିଲି ମୁହାଣରେ ମାଛ ଧରୁଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାକୁ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଆସିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଡଙ୍ଗା ଗୁଡ଼ିକ ସନ୍ତୁଳନ ହରାଇ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ଡଙ୍ଗାରେ ଥିବା ମାଛ ଏବଂ ମାଛ ଧରା ସାମଗ୍ରୀ ଭାସି ଯାଇଥିଲା। ପାଖରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ପହଞ୍ଚି 12 ଜଣ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଏବଂ 3ଟି ଦେଶୀ ଡଙ୍ଗା ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଷୋଳ ବରିଷ୍ଠ OAS ଅଫିସରଙ୍କ ବଦଳି କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ସରକାର ଆଜି ବରିଷ୍ଠ OAS ଅଫିସର ସ୍ତରରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଦଳ ବଦଳ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ସରକାର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଖାସ୍ ଥିବା କିଛି OAS ଅଫିସରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବଦଳିରେ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଥିବା ବରିଷ୍ଠ OAS ଲାଲା ମନୋଜ କୁମାର ରାୟ, ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ମିଶ୍ର, ମନୋଜ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସେଠୀଙ୍କ ସମେତ ପୂର୍ବ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଏକ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଷ୍ଟକ୍ ବଜାରରେ ହ୍ରାସ। ତେବେ ସୋମବାର ପରେ ମଙ୍ଗଳବାର ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟକ୍ ବଜାରରେ ହ୍ରାସ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ସେନ୍ସେକ୍ସ 66 ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ବେଳେ ନିଫ୍ଟି 63 ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ ସହିତ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ବିଶ୍ୱ ବଜାରର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି ଯୁଦ୍ଧ ଆଶଙ୍କା ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ଷ୍ଟକ୍ ବଜାରରେ ଏହି ହ୍ରାସ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ତେବେ ସୋମବାର ଯେପରି ବଡ଼ ଧରଣର ହ୍ରାସ ଦେଖାଦେଇଥିଲା, ମଙ୍ଗଳବାର ସେହିପରି ହୋଇନଥିଲା ଏବଂ ସ୍ଥିତିରେ କିଛି ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ଆସିଅଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ 166 ପଏଣ୍ଟ କମିଅଛି ସେନ୍ସେକ୍ସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜୁଲାଇରେ ବଢ଼ିଲା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଯାନର ବିକ୍ରି। ତେବେ ଭାରତରେ କାର୍ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଅଟୋ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଏକ ସଂଗଠନ ଫେଡେରେସନ୍ ଅଫ୍ ଅଟୋମୋବାଇଲ ଡିଲର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ ଜୁଲାଇରେ ଖୁଚୁରା ବିକ୍ରୟ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଅଛି ଯେ ଗତ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇ ତୁଳନାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇରେ କାର୍ ବିକ୍ରି ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଅଛି। ନୂତନ ମଡେଲ ଲଞ୍ଚ ଏବଂ ରିହାତି ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ଜୁଲାଇରେ ଭାରତରେ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଯାନଗୁଡ଼ିକର ଖୁଚୁରା ବିକ୍ରି ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 10% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶେଖ୍ ହାସିନା ଦେଶ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ବି ଥମୁନି ହିଂସା। ତେବେ ଶେଖ୍ ହାସିନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ଏବଂ ଦେଶ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ବାଂଲାଦେଶରେ ହିଂସା ଥମି ନାହିଁ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ପୁରା ବାଂଲାଦେଶରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ହିଂସାରେ 100ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଅଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଶେଖ୍ ହାସିନା ଦେଶ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ଢାକାରେ ସୋମବାର ରାତିରେ ସ୍ଥିତି ଖୁବ୍ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଅଛି। ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ନେତା ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ବହୁ ସଂସ୍ଥା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା। ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିରକୁ ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଅଛି। ବାଂଲାଦେଶରେ ନା କେବଳ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ରାଜଧାନୀ ଢାକା ଏବଂ ଏହାର ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ହାସିନାଙ୍କ ଆଗାମୀ ଲିଗ୍ ସରକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପାର୍ଟିର ସାଂସଦ ଏବଂ ନେତାଙ୍କ ବାସଭବନ ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଅଛି, ଯାହାଫଳରେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଆହୁରି 100 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 10ମ ପାସ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରେଲୱେରେ 3317 ପଦବୀ ପାଇଁ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆବେଦନ। ତେବେ ରେଳବାଇରେ ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ୱେଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ରେଲୱେ ଜବଲପୁରରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି 3000ରୁ ଅଧିକ ପଦବୀ। ଏଥିପାଇଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଅଛି। ଆବେଦନ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 4, 2024 ରହିଛି। ଶେଷ ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ଆବେଦନ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟକୁ ଯାଇ ଆବେଦନଟି କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ୱରୂପ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିଦେବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ରେ।
ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଟେକ୍ କେୟାର, ବାଏ ବାଏ।